Hello students, welcome again in ILGA 14 online class. Okay students, all of you take your workbook. Okay, take your workbook quickly and take pencil or pen also. Okay, take WS 16. Okay, take WS 16 vocabulary words. Read the sentence and tick the correct option. Read the sentence and tick the correct option. First one, which of the following is an example of fairness? Which of the following is an example of fairness? Three options are given below. We have to choose which one is correct word. Okay, correct sentence. Okay, let me read it. Listen carefully. Giving more marks to the favorite students. And second one, a team cheating and winning the match. And third one, giving marks based on the work of the students. Okay, so the answer is third one, giving marks based on the work of the students. Okay, அதுதான் ஃபேர்னஸாக இருக்கும். ஓகே, அதுதான் சரியான ஒரு டிசிஷனாக இருக்கும். And second one, which of the following is an example of equality? Okay, இந்த த்ரீ சென்டென்ஸில் எந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஈக்குவாலிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, பாய்ஸ் கெட்டிங் டு ப்ளே 2 hours எக்ஸ்ட்ரா, கேர்ள்ஸ் கெட்டிங் கலர்ஃபுல் ரெயின்கோட்ஸ் ஃப்ரம் த டீச்சர், பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் கெட்டிங் யூனிஃபார்ம் ஆஃப் த சேம் கலர். ஓகே, ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன? ரெண்டு பேருக்கும் பாய்ஸ், ஓகே, போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலாக நடத்துறது தான் ஈக்குவாலிட்டி. ஓகே, பாய்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா விளையாடுறது, எக்ஸ்ட்ரா ப்ளே பண்ணுறது, இட் இஸ் நாட் ஈக்குவாலிட்டி. அண்ட் கேர்ள்ஸ் மட்டும் என்ன சொல்கிறது, ரெயின் கோட் போட்டுக்கிறதோ இல்லை கேர்ள்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறதோ, it is not equal. Okay, it is not equality. Okay, both boys or girls, okay, getting uniform of the same color. Okay, boys and girls ரெண்டு பேரையும் சேமாக ட்ரீட் பண்ணுறது தான் ஈக்குவாலிட்டி. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன், read the sentence and tick correct meaning of the underline word. Okay, read the sentence and tick the correct meaning of the underlined words. Okay, a principal should act with complete fairness while giving awards. Impartial, rightfulness, rudely. Okay, so the answer is rightfulness. Okay, and B1, I believe in the total equality of boys and girls. Okay, equality ku exact sentence enna abbi. Okay, a girl or boy being famous, the state of being equal, giving unequal treatment. Okay, the answer is second one, the state of being equal. Okay, and third one, read the sentences and write the answers in the blanks given. Okay, A1, all the students clean their classroom together. Is this an example of equality? Okay, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்க கிளாஸை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது ஈக்குவாலிட்டிக்கான எக்ஸாம்பிளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ எஸ்,
cleaning the classroom together is an example of equality. Okay, எல்லாரும் சேர்ந்து செய்து it is equality. Second one, Mohit is given 2 fruits because he is a boy, while Radha is given only 1 fruit because she is a girl. Is this an example of equality? ஓகே, மோஹித்க்கு 2 ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பட் ராதாக்கு ஒன்லி 1 ஃப்ரூட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒய்? பிகாஸ் ஷீ இஸ் எ கேர்ள். ஸோ இப்படி பார்ஷியாலிட்டி பார்க்குறது வந்து ஈக்குவாலிட்டி கிடையாது. ஓகே, நோ, கிவிங் மோர் ஃப்ரூட்ஸ் டு த பாய் அண்ட் லெஸ் டு த கேர்ள், இட் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி. ஓகே, இது ஈக்குவாலிட்டிக்கான எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. அண்ட் C1, Amin is the class monitor. He distributes the worksheets equally among all the students. Is this an example of fairness? Okay, அமன் வந்து கிளாஸில் எல்லாருக்கும் ஷீட் இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது ஈக்குவாலிட்டி ஃபேர்னஸுக்கான எக்ஸாம்பிளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, yes, it is fairness. Okay, yes, distributing worksheet equally is an example of fairness. Okay, and D1, Neha is the sports captain. Neha is the sports captain of the school. She only selects her friends in her team. Is this an example of fairness? நேஹா வந்து அவங்க ஸ்கூலில் கேப்டனாக இருக்காங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் கேப்டனாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் ஃபேர்னஸ்? நோ. செலக்டிங் ஒன்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு த டீம் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபேர்னஸ். இது வந்து ஃபேர்னஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. Okay, and next, all of you take WS 17. Okay, 17 vocabulary words. Okay, look at the screen and complete the sentences given below using the words from the boxes. Okay, பாக்ஸஸில் 2 வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபேர்னஸ் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி. ஃபேர்னஸ் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த பிரின்சிபல் இஸ் ப்ராக்டிசிங் டேஷ் by giving equal opportunities to both girls and boys. Okay, boys and girls க்கு equal opportunities கொடுத்துருக்காங்க. So it is equality. Okay, and second, B1, the policeman believes in dash because he charges a fine from all the people who break traffic rules. Okay, so the answer is fairness. And C1, girls are not allowed to play outside the house. Is this equality? Okay, yes. Is this dash or equality? ஓகே, கேர்ள்ஸ் கூட வெளியே போய் விளையாடுறதுக்கு அலோவ் பண்ணலாம். அலோவ் பண்ணலைன்னா தான் ஈக்குவாலிட்டி இருக்காது. ஓகே, அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் 2 பேருக்குமே அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னா இட் இஸ் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், Chaskit goes to school. Have you remembered the story? Chaskit goes to school. Just recall it quickly. Take your
student reader and read the story Chaskit goes to school. Okay, make it fast and read this story and recall it again. After that you have to fill these boxes. Okay, many boxes are given here, so we have to fill this. Okay, first one, make your judgment on the solution in the story using the boxes given below. Okay, so இங்க some boxes கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இந்த ஸ்டோரியில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, ஓகே, இந்த ஸ்டோரியில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அண்ட் அதோட சொல்யூஷன். ஓகே, அண்ட் அதர் பாசிபிள் சொல்யூஷன், அதுக்கு ஏதாச்சும் அதர் பாசிபிள் சொல்யூஷன் இருந்துச்சா, அண்ட் how would you solve this problem. ஓகே, ஒருவேளை நீங்கள் அந்த பிளேஸில் இருந்தால், சஸ்கிட்டோட பிளேஸில் இருந்தால் நீங்கள் எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே ஓகே, ஸ்டோரி ரிகால் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, now let me tell the answers. Okay, you have to write it in your workbook. Okay, make it fast. Problem, what was the problem happened this story Chaskit goes to school? Yes, the problem in the story was that Dapki was forced to leave school. Okay, என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, சஸ்கிட் வந்து ஸ்கூலுக்கு போக முடியல, ஸோ அவங்க பேரண்ட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸ்கூல் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம். ஸ்கூல் போகாமல் ட்ராப் ஆகிட்டாங்க, தென் இவங்க வேலைக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன். சொல்யூஷன் என்ன, மிஸ்டர் மேத்தா ஹெல்ப்டு Dapki family and she started going to school again. All her expenses were taken care of by Ria's family. Yeah. After many years, Dapki fulfilled her dream of becoming an engineer. Okay. ஸோ மிஸ்டர் மெஹ்தா வீட்டில் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க டப்கி. ஸோ மேத்தா என்ன பண்ணுறாங்க, டப்கிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அவங்க ஃபேமிலியில் பேசுகிறாங்க. ஆல் ஹர் எக்ஸ்பென்ஸ், டப்கியோட எல்லா எக்ஸ்பென்ஸையும் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க டப்கி என்ன பண்ணுறாங்க, அகெயின் ஸ்கூல் போக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. தென் என்ன பண்ணுறாங்க, படித்து அவங்க ட்ரீமை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்க. அவங்க ட்ரீம் என்னவா இருந்துச்சு, பிகமிங் அண்ட் என்ஜினியர் ஆகணுன்றது அவங்களோட ட்ரீமு. ஸோ அது ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், அதர் பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, அதர் பாசிபிள் சொல்யூஷன் என்னது, டப்கிஸ் பேரண்ட்ஸ் கேன் சால்வ் அப் மணி and after a few years send her back to school. Dapki's parent can save up money and after a few years send her back to school. அவங்க பேரண்ட் வந்து மணி சேவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் பின்னாடி ஸ்கூல் அனுப்பிச்சிருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட், Dapki can go to a school that provides free education to children who cannot pay fees. ஒருவேளை டப்கி வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணாத இருக்கிற அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஸ்கூல் போயிருக்கலாம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட், டப்கி கேன் சேவ் அப் மணி அண்ட் ஆஃப்டர் எ ஃபியூ இயர்ஸ் ஷி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் கோயிங் டு ஸ்கூல். அவங்க ஒருவேளை மணி சேர்த்து வச்சு அவங்களோட எஜுகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், ஹவு would you solve this problem? Okay,
நாம் இந்த இடத்துல இருந்தால் எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இந்த இடத்துல இருந்தால்? ஓகே, I will speak to my school principal and see if they can give Dubki admission for free. ஓகே, ஒருவேளை நான் அந்த பிளேஸில் இருந்தேன்னா டப்கி அந்த பிரின்சிபால் கிட்ட போய் பேசியிருப்பேன். ஓகே, டப்கிக்கு ஏன் ஃப்ரீ அட்மிஷன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து என்ன யோசிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் லெசன் இஸ் ஹூஸ் ஜாப் இஸ் இட். ஓகே, ஹூஸ் ஜாப் இஸ் இட், யாருடைய வேலை இது. ஓகே, ஹூஸ் ஜாப் இஸ் இட். Let me read the paragraph, listen carefully. Okay, the jangling sound of utensils. Okay, the jangling sound of utensils from the kitchen broke Noah's sleep. This is unfair. I should get to sleep more during my holidays, complained Noah. She had come to her aunt's place in Hyderabad to spend her summer vacation. Noah come out of the room, rubbing her eyes. She sat on a chair facing the kitchen. ஓகே, இந்த ஸ்டோரியில் மார்னிங் எழுந்த உடனே நோஹா என்ன பண்ணுறாங்க, பாத்திரம் விழுகிற சத்தம் கேட்டு கிச்சனில் என்ன சத்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து இப்போ தான் நான் என்ன சொல்கிறது, என்னோடய வெக்கேஷன் லீவில் நான் வந்திருக்கேன், இப்போ தான் எனக்கு லீவே இருக்குது, என்னை தூங்க விடாமல் யார் இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிட்டு நோஹா வெளியே வராங்க. அண்ட் அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஆண்ட்டோட வீட்டில் இருக்காங்க, அவங்களோட ஆண்டியோட வீட்டில் ஹைதராபாத்தில் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க சம்மர் வெக்கேஷனை அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், லீவில் அங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க. ஓகே, நோஹா கேம் அவுட் ஆஃப் த ரூம் ரப்பிங் ஹர் ஐஸ். ரப்பிங்னா என்ன, தேய்க்கிறது. ஓகே, அவங்க கண்ணை தேய்ச்சிட்டே வெளியே வந்து ஒரு சேரில் உட்காந்துட்டு கிச்சனை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஓகே, there were many activities going on the house in the kitchen. Her uncle Samir was busy chopping vegetables. Her auntie Afroz was arranging some files on the center table. ஓகே, அவங்க அங்கிளோட பேர் வந்து சமீர் அண்ட் அவங்களோட ஆன்ட்டி நேம் வந்து அஃப்ரோஸ். ஓகே, அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அங்கிள் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப் பண்ணுறதுனா கட் பண்ணுறது. ஓகே, வெஜிடபிள்லாம் கட் பண்ணுறது, குக்கிங் பண்ணுறது, ஸோ அந்த மாதிரியான ஹவுஸ்மேட் ஒர்க்ஸை பார்த்துட்ருக்காங்க. பட் அவங்க ஆன்ட்டி வந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க் பார்த்துட்ருக்காங்க, அவங்க டேபிளில் சம் ஃபைல்ஸ் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, a few minutes later Samir handed over 2 lunch boxes to his wife Afroz. She kept them in her bag carefully. She looked at her watch and realized that she was running late. She called out for her daughter Zara, who was watering the plants outside. Zara, come in the room. Afroz informed her that she had an important meeting in the office today, so she had to leave early. Finish your breakfast and then you and Noah can play. Okay, instructed Afroz and left for the office. Okay, இங்கே
அவங்க அங்கிள் குக்கிங் ஒர்க் பார்த்துட்ருக்காங்க, ஆன்ட்டி ஆஃபீஸ் ஒர்க் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஃபியூ மினிட்ஸ் லேட்டர், கொஞ்ச நேரம் கழித்து சமீர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க கையில் டூ லன்ச் பாக்ஸஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அஃப்ரோஸ் கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அவங்க வாங்கிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க. ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வேகமாக போயிட்டு அவங்க டாட்டர் ஜாராவை கூப்பிட்றாங்க. ஓகே, ஜாரா வந்துட்டு பிளான்ஸ்க்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிட்டுருக்காங்க. ஓகே, செடிக்கெல்லாம் தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள கூப்பிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, ஆஃபீஸில் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் இருக்குது, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், சாப்பிட்டுட்டு யூ அண்ட் நோஹா ப்ளே பண்ணுங்கள், விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க. ஓகே, இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க அஃப்ரோஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், after finishing breakfast, both the cousins started playing chess. While Zara was focusing on the game, Noha's mind was occupied somewhere else. When does Uncle Samir go to his office? Asked Noha without raising her head from the chessboard. Okay, Zara responded, he does not go to the office, he works from home. Noha knew homework but nothing about work from home. Okay, guessing what it could mean, she asked, do you mean he does not his office work without ever going to office? Zara nodded in agreement. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஜாராவும் அண்டு அவங்களோட கசின் நோஹாவும் என்ன பண்ணுறாங்க, சாப்பிட்டுட்டு செஸ் கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் ஜாரா என்ன பண்ணுறாங்க, கேமில் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்காங்க. பட் நோஹாவுக்கு வந்து மைண்டெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. ஆன்ட்டி வேலைக்கு போகிறாங்க, ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க. பட் ஆன்ட்டி மட்டும் போகிறாங்க, அங்கிள் ஏன் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதில்ல, அப்போ அங்கிள் எப்போ தான் ஆஃபீஸ் போவாங்க, அங்கிள் எப்போ வேலை பார்க்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரே டவுட்டு. ஸோ அவங்க அங்கிளோட டாட்டர் அவங்க கசின் கிட்ட கேட்குறாங்க, அங்கிள் எப்போ ஒர்க் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க கசின் சொல்கிறாங்க, அவங்க வீட்டில் இருக்கிற வேலை தான் செய்வாங்க, ஹி ஒர்க்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, எப்படி இது அவங்க ஆன்ட்டி ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க, அங்கிள் வீட்டில் இருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிற, எப்படி இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கொஷின் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகே, ஷி வாஸ் பிளானிங் த நெக்ஸ்ட் மூவ் of the game. Noha shot another question at her. Don't you find it strange that your father stays at home and cooks? This was an unexpected question for Zara. She looked at Noha and said, well, then you should ask this question to my father and not me. Let's ஃபோக்கஸ் ஆன் த கேம் ஃபார் நவ். ஓகே, ஸோ ஜாரா வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக நெக்ஸ்ட்டு அந்த காயின் பார்த்துட்டு விளையாடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க. பட் நோஹா என்ன பண்ணுறாங்க, இன்ஸ்டடாக கொஷின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. இது எப்படி, ஆன்ட்டி மட்டும் எப்படி ஜாப் போகிறாங்க, அங்கிள் எப்படி வீட்லேயே இருக்காங்க, ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள், இது எப்படி நடக்கும் அப்படி சொல்லிவிட்டு அவங்க கொஷின் ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. பட் ஜாராவுக்கு வந்து இது அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ். ஓகே, அவங்க கேமில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உடனே ஜாரா சொல்கிறாங்க, நீங்கள் இந்த கொஷினை வந்து என்னோடய டேடி கிட்ட தான் கேட்கணும், நாட் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அட் டின்னர் டைம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், அட் டின்னர் டைம் Zara broke the silence by telling her mother and father that Noha wanted to ask something. Sure, what do you want to ask, Noha? Afroz said. Noha looked sheepishly at
both of them. She said nothing. I just thought that it is different here that uncle stays at home and cooks instead of auntie. Afroz and Samir looked at each other and smiled. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாருமே நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த டைமில் ஜாரா என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லோரும் சைலண்ட்டாக சாப்பிடும்போது அந்த சைலன்ஸை ப்ரோக் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, அவங்க கொஞ்சம் லவுடாக பேசுகிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நோஹாவுக்கு ஏதோ கேட்கணுமா அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள சொல்லி விட்டுறாங்க. ஸோ அவங்க ஆன்ட்டியும் அங்கிள் சொல்கிறாங்க, சொல்லு நோஹா, உனக்கு என்ன வேணும், என்ன கொஷின் கேட்கணும், நீ கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போது அவங்க கேட்குறாங்க, அங்கிள் வீட்டில் இருந்து ஒர்க் பார்க்குறாங்க, குக்கிங் பார்க்குறாங்க, நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க, இது எப்படி அப்படி சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகே, அஃப்ரோஸ் அண்ட் சமீர் looked at each other and smiled. Okay, they told Noha that it is perfectly fine to ask the question. ஓகே, அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து சிரிச்சுக்கிறாங்க, அவங்க அங்கிளும் ஆன்ட்டியும். தென் இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கொஷின் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ டெல் மீ, ஒய் டு யூ ஃபைண்ட் இட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் தட் ஐ குக் அண்ட் நாட் யுவர் ஆன்ட்டி. அவங்க அங்கிள் கேட்குறாங்க, ஏன் நான் தான் ஆன்ட்டி தான் குக் பண்ணணும், நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நீ கேட்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்மர் கேட்குறாங்க நோஹா கிட்ட. I do because my mom cooks for all of us at home and my dad goes to the office. The same happens at my best friend's place. I thought only moms cook and not dads, Noha responded. Okay, ஸோ அவங்க அங்கிள், ஏன் நான் வேலைக்கு போகணும், நான் குக் பண்ணக்கூடாது, ஆன்ட்டி தான் குக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது நோஹா சொல்லுறாங்க, எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மம்மி குக் பண்ணுவாங்க, ஹவுஸ்மேட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க, எங்கள் டேடி தான் ஆஃபீஸ் போவாங்க, ஆஃபீஸ் ஒர்க்கெல்லாம் அவர் தான் பார்ப்பாங்க, என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லார் வீட்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து மம்மியோட வேலை அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சேன் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். Samir explained to Noha, cooking is not always a mom's job. ஓகே, குக்கிங் வந்து எப்போவுமே மம்மிங்கோட ஒர்க் மட்டும் இல்லை, மாம்ஸோட ஜாப் மட்டும் இல்லை. இட் இஸ் எ ஜாப் லைக் எனி அதர். யாருனாலும் குக் பண்ணலாம். இட் கேன் பி டன் பை எய்தர் மாம் ஆர் டேட், இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, நோஹா வாஸ் கேர்ஃபுல்லி லிசன் டு ஹர் அங்கிள். சமீர் கண்டினியூடு. ஓகே, அவங்க நோஹா என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க அங்கிள் சொல்கிறதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் அகெயின் சமீர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, த ஒர்க் ஹேஸ் டு பி டிவைடட் அமாங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஓகே, இந்த வேலை வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பொறுத்து டிஃபர் ஆகிருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் யுவர் மதர் குக்ஸ் அண்ட் யுவர் ஃபாதர் கோஸ் டு the office because all the work cannot be done by any one person. ஓகே, எல்லா வேலையும் ஒருத்தரால் செய்ய முடியாது. ஸோ உங்கள் வீட்டில் உங்கள் மம்மி உங்கள் மம்மி குக்கிங் அண்ட் ஹோம் மேட் ஒர்க்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க, உங்கள் ஃபாதர் ஆஃபீஸ் போகிறாங்க. while listening to her uncle, Noha was recalling how her mother often complains that everyone gets a break from their job except her. She suddenly felt sad about it. ஓகே, நோஹா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ரீகால் பண்ணுறாங்க. அவங்க மம்மி தான் எப்போவுமே குக் பண்ணிவிட்டு, அவங்க தனியாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு, எப்போவுமே அவங்க குக் பண்ணுறத தான் வேலையாக வச்சுருப்பாங்க, ஹோம் மேடு ஒர்க் மட்டும் தான் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி என்ன இருக்கும், ட்ரீம்ஸ் இருக்கும், ஜாப் போகணும், இல்லை வெளியில் போகணும் சொல்லிட்டு. ஸோ அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணிவிட்டு அவங்க குக்கிங் அண்ட் ஃபேமிலி மெயின்டைன் பண்ணுறத மட்டுமே ஒரு ஜாபாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. ஓகே, யூ ஆர் ரைட்.
cooking is not mom's job alone. Okay, உடனே ஓகே ஸோ அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே அவங்க வீட்டில் அவங்க மம்மி மட்டும் தான் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, யூ ஆர் ரைட், குக்கிங் இஸ் நாட் மாம்ஸ் ஜாப் அலோன். ஓகே குக்கிங் வந்து மம்மிஸ் மட்டும் தனியாக நின்று செய்கிற ஒர்க் இல்லை. இட் கேன் பி டன் பை டேட் ஆஸ் வெல். இது டேடி கூட சேர்ந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் டெல்லிங் திஸ் டு மீ. இது எனக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே வென் ஐ கோ டு ஹோம் டேட் அண்ட் ஐ வில் ஹெல்ப் மாம் டு சேட் நோஹா. ஓகே நான் வீட்டுக்கு போன அப்புறம் நானும் அண்ட் டேடியும் மாமுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் vocabulary words. ஓகே vocabulary words. ஓகே அக்ரிமெண்ட். ஓகே அக்ரிமெண்ட்னா என்ன, the situation in which people have the same opinion or in the which they approved of or accept something. Okay agreement. Okay அக்ரிமெண்ட்னா என்ன, ஸோ ஒருத்தர் சொல்லுறது, ஒருத்தரோட ஒப்பீனியனை இன்னொருத்தர் கேட்டுக்கிறது அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாஸ் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் மை பேரண்ட்ஸ் தட் we should go to Kashmir for our holidays. ஓகே நாங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிட்டோம் என்ன அப்படின்னா, காஷ்மீர் ஹாலிடேஸ்க்கு காஷ்மீர் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செகண்ட் வேர்ட் ஸ்ட்ரேஞ்ச். ஓகே ஸ்ட்ரேஞ்ச்னா என்ன, அன்யூஷுவல் அண்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட், டிஃபிகல்ட் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு நடக்கிறது தான் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் தட் மை மணி காட் ஸ்டோலன். ஓகே இட் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச். ஓகே என்னோட மணி வந்து திருடு போயிடுச்சு, இது வந்து ஸ்டேஞ்ச். ஓகே அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நடந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுறது. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் broke the silence. ஓகே broke the silence-னா என்ன, சைலண்ட்டாக இருக்கிற பிளேஸில் திடீர்னு ஒருத்தவங்க லவுடாக பேசுகிறது. ஓகே when it is really quiet and someone makes a noise or talks. Okay for example, Noha broke the silence by announcing that she want to take admission in Delhi University. Okay and last one, sheepy shy. Okay an embarrassed manner due to shame or lack of confidence. Okay embarrassed அப்படின்னா என்ன, ஒரு மாதிரி தயக்கமாக இருக்கிறது. ஓகே ஓகே okay students, hope you understand the lesson. You have to read it again and read vocabulary words also. Okay thank you students, see you in next class. Thank you.